امروز در قصر ملت اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان معاون دبیر کل سازمان ملل متحد اوید به کار با مجمع عمومی و مدیریت کنفرانس ها موسس ابیلیان را به حضور پذیرفتند. در ملاقات مسائل همکاری گوناگون جنبه تاجیکستان با سازمان ملل متحد از جمله اطراف موضوعهای آب و اقلیم بررسی شد. از شما برای همکاری با ثمر از جمله در تشکیل کنفرانس های موضوعی پیش از همه اوید به مسئله های آب و اقلیم در کشور ما تحت سرپرستی سازمان ملل متحد منت داریم اظهار داشتند. در آغاز صحبت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان تاکید گردید که تاجیکستان جانبدار تقویت منبعده نقش سازمان ملل متحد در امور بین المللی می باشد و سعی و کوشش های آن را برای تحکیم همدیگر فهمی جهانی به خاطر حفظ صلح و ثبات و رشد خیلی مهم می شمارد. قبول 10 قطعنامه از روی تشبس‌های تاجیکستان و جانبداری کشورهای اعضای سازمان از اقدام‌های بین المللی کشور ما نتیجه همکاری سودمند جانب‌ها نامیده شد. جانب‌ها ضمن ملاقات اوید به پیشبرد منبعده روند آبی دوشنبه و سال 2028 در پایتخت تاجیکستان برگزار کردن کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به ذخیره‌های آب و در چارچوب آن بررسی نهایی همه‌جانبه اجرای هدف‌های 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 تبادل اندیشه کردند. جانب‌ها همچنین اوید به دیگر مسائل مورد توجه گفتگوی سودمند انجام دادند. بعد از انجام ملاقات با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان معاون دبیر کل سازمان ملل متحد اوید با کار با مجمع عمومی و مدیریت کنفرانس ها موسس ابیلیان اندیشه‌های خود را در نزد خبرنگاران به طریق زایل ابراز داشت. Я очень рад побывать в Душанбе, в Таджикистане. Была встреча с президентом. Мы обсудили вопросы, связанные с предстоящими конференциями, которые будет здесь, в Таджикистане. Конечно, самая большая конференция будет в 2028 году. Это детали, которые мы сейчас будем обсуждать сегодня с министром, с другими ведомствами. Это такая попытка сделать конференцию из бывших советских республик. Таджикистан будет принимать такую конференцию на таком большом уровне. Это то же самая конференция, если вы смотрите в каждый год в сентябре, когда все президенты и глав государств собираются в Нью-Йорке. Вот такую же конференцию надо организовать здесь, в Душанбе, по размеру и по, конечно, очень важной тематике по воде. Мы обсудили все детали, будем обсуждать сегодня и завтра, я буду здесь. Я очень хочу, чтобы это была удачная конференция, не только по основе воды, которая будет, и по всем мероприятиям. Я знаю, таджикское гостеприимство очень хорошее, но будем работать, чтобы все другие логистические, другие проблемы были разрешены все. Я думаю, что у нас будет очень хорошая конференция здесь, в Душанбе. ҳавои хушку гарми чанд рӯзи охири фасли тобистон ки аз меъёр баландтар ба назар мерасад то аввалҳои моҳи август идома меёбад. бино ба иттилои масъулин гармо дар баъзе аз минтақаҳо дар ин шабу рӯзҳо бештар шуда то ба 46-48 дараҷа хоҳад расид. гузориши Наврӯз Сафаров дар ин хусус. ҳамин гармӣ тоқатфарсо ки айни ҳол ҳукмфармост бино ба иттилои ҳолдонҳои соҳа то аввалҳои моҳи август идома мекунад. ба иддаои агентии обу ҳавосанҷии кишвар дар баъзе аз водиҳо ҳаво рӯзона то 46-48 дараҷа гарм шуда аз соати 11 нимаи аввали рӯз то соатҳои 18-19 идома меёбад. дар ин замина кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз шаҳрвандон даъват ба амал меёрад ки вазъи имрӯзаи ҳаворо ҷиддӣ дарк намуда безарурат ба берун набароянд ва аз сафар худдорӣ намоянд. طبق معلومات агентии آب و هواشناسی کشور تا 5 август سال روان در حدود مملکت هوای گرم و خشک باقی میماند. حرارت هوا در حدود شهر دوشنبه، ناحیه‌های تابع مرکز و از آن جمله ولایت سوخت تا 43 درجه، در ولایت ختلان تا 46 درجه، در حدود ناحیه دروازه ولایت مختلف کوهستانی بدخشان تا 42 درجه گرم خواهد شد. باید قید نمود که گرمی‌هایی که عین زمان مشاهده کرده استودیوم به سابقه است و این هم امکانات داد که با آبشوی اون برفت‌ده‌ها اون پیریخ‌هایی که هستن مساعدت کنند. در نوبت خود
буд ба обшавии пиряхҳо ва барфдодаҳо дар балконҳо ба баландшавии сатҳи оби дарёҳо ҳам низ оварда расонид ки он ҳам бошад ба рух додани ҳодисаҳои табиӣ аз қабили баландшавии сатҳи оби дарёҳо, сангрезиш, фаромадани сел ва аз он ҷумла омадани яч низ хеле хавфашро зиёд гардонид. Бояд қайд намуд ки дар натиҷаи баландшавии ҳарорати ҳаво ҳам низ рух додани ҳодисаҳои нохуш аз қабили оне ки ба худи саломатии инсон зарар расонидани шуоҳои офтоб ҳам низ аз эҳтимол дур нест. Бинобар ин Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ба аҳолӣ бори дигар эҳтиромона муроҷиат карда хоҳишманд аст дар ин рӯзҳо кӯшиш намоянд ки аз соати 11 то соати 17 ба кӯча набароянд. Ҳангоми баромадан ҳатман бояд ки кӯлоҳ дошта бошанд. Либосе ки дар бар доранд онҳо бояд ки ҳатман аз матоъҳои пахтагин истеҳсол шавад ва ранги равшан дошта бошанд. Ғайр аз ин бояд ки ашхос дар як рӯз на кам аз 2 литр об нӯшад ва махсусан диққати махсусро ба кӯдакони навзод ва кӯдакони то синни яксола бояд дод. Ба волидайн муроҷиат карда хоҳишмандем дар ин рӯзҳо кӯдакони навзод ва кӯдаконе ки то синни яксола ҳастанд ба кӯча то соати 19 набароранд, чун ҳарорати ҳаво ниҳоят баланд аст. Диққати махсусро бояд ба бемороне ки ба бемории қалб, бемории фишорбаландӣ ё ин ки диққи нафас ҳастанд дод. Он тавсияҳое ки духтурон доданд ҳатман бояд ки риоя намоянд. Табиист ки дар фасли тобистон талабот ба истироҳат хусусан оббозӣ зиёд мегардад, аммо коршиносон дар ин айём машғул гардидан бо обро маслиҳат намедиҳанд, зеро гармии аз ҳад зиёд инсонро метавонад ба бемориҳои мавсимӣ гирифтор намоянд. Хусусан аз волидон даъват карда мешавад ки дар ин айёми гармо фарзандонро беназорат намонанд, зеро беназоратии волидон ва камаҳамиятии онҳо боиси ҳодисаҳои нохуш хоҳад шуд. Бинобар иттилои масъулин шуруъ аз аввали соли равон дар мамлакат бинобар сабаби беназоратӣ ва риоя нагардидани қоидаҳои оббозӣ дар обанборҳои кишвар 118 нафар ба ҳалокат расиданд ки 60 нафарашонро кӯдакони то синни 16 сола ташкил медиҳанд. Дар ин рӯзҳои гармӣ эҳтиёҷоти аҳолӣ барои оббозӣ намудан ё ин ки истироҳат намудан хеле зиёд мегардад ва дар ин робита мо бори дигар муроҷиат карда ба аҳолӣ хоҳишмандем ҳангоми истироҳат намудан, махсусан оббозӣ намудан бояд ки тамоми қоидаҳои бехатариро риоя намуд ва волидайн бори дигар муроҷиат карда хоҳишмандем кӯдакони худро беназорат нагузоранд. Он номере ки дар кумита ҳаст нишон медиҳад ки аз аввали сол то ба имрӯз дар обанборҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар натиҷаи риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ ё ин ки беэҳтиётӣ, беназорати аз ҷониби волидайн 118 нафар шаҳрвандони мо ба ҳалокат расиданд ки аз ин шумораашон 60 нафар кӯдакон ва наврасон то синни 16 мебошад. Бинобар ин хоҳишмандем кӯдакони худро беназорат нагузоранд. Ва албатта ба муроҷиати махсуси кумита ба ронандагон аст. Он ашхосе ки имрӯзҳо нияти сафар кардан доранд тариқи шоҳроҳҳои кӯҳӣ, ин ҳам бошад Душанбе Хуҷанд, Душанбе Хорух, Душанбе Рашт, Лахш. Хоҳишмандем дар мадди аввал бояд ки воситаҳои нақлиётии худро омода созанд. Агар имконият бошад ҳангоми нисфи рӯзӣ аз сафар намудан худдорӣ кунанд, чун бори дигар такрор мекунем эҳтимолияти фаромадани сангрезиш, омадани сел ва аз он ҷумла фаромадани яч махсусан дар минтақаҳои кӯҳӣ хеле зиёд мегардад ва ҳангоми рух додани ҳодисаи нохуш фавқулода ҳар як шаҳрванд имконият дорад ба кумита ба рақами ягона 112 ё ба қисми навбатдорӣ ба рақами 93 880 28 19 дар тамос бошад. ҳавои гарм ки бесобиқа арзёбӣ мешавад, аз ҳар як шаҳрванд тақозо мегардад ки бетарафиро ихтиёр накарда дар солимии худ ва наздикон сам гузоранд. Бояд ёдовар шуд ки моҳи август дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳарорати миёнаи моҳонаи ҳаво аз меъёри иқлимӣ то 1 дараҷа баланд пешгӯӣ гардида, ҳаво шабона то 26 ва рӯзона то 42 дараҷа гарм хоҳад шуд. бо баланд шудани ҳарорати гармии ҳаво охирҳои моҳи июл бо мақсади пешгирии ғарқшавии кӯдакон ва наврасон чораандешиҳо ба роҳ монда шудааст. Дар ҳамин замина бо ибтикори шӯъбаи Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар ноҳияи восеъ бо ҷалби аҳли ҷамоатчигӣ дар маҳалҳо корҳои оммафаҳмонӣ ба роҳ монда шудааст. Хоҷа Назриев дар ҳамин мавзӯъ гузориш омода кардааст. кӯдакону наврасон новобаста аз он ки ҳунари шиноварӣ доранд ё не ба обозӣ майлу рағбат ба шавқи зиёд доранд. Табиист ки истироҳати тобистона наметавонад беобозӣ гузарад, вале мутаассифона бархе аз шаҳрвандон ба хусус кӯдакону наврасон ҳангоми обозӣ ғарқ мешаванд ки дар баъзе мавред он боиси ба ҳалокат расидани онҳо мегардад. Дар ин рӯзҳо шӯъбаи Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар ноҳияи восеъ серкор ҳастанд.
یکی از کارهایی که کارمندان شعبه در این موسم انجام میدهند این بردن کارهای ترغیباتی میان اهالی میباشد. طبق نقشه معین این همایش با اشتراک اهل جماعتچی دهات توگرک روزهای آخر ماه ایول در دایره همین موضوع گذرانیده شد. از تمام شهروندان به خصوص والدان دعوت به عمل آوردند که تا فرزندان خود را به نظارت نگذارند. در یک مدت کوتاه همین را باید قید کرد که در حدود جماعت دهات توگرک دو حالت ناخوش غرقشوی به قید گرفته شد که یکی نابالغ به هلاکت رسید، دیگری به بیمارخانه. و ما مسئولین شعبه کمیته در ناحیه مسئول هستیم که در حدود ناحیه چنین کارهای عموم‌فهمانی را دوچند گذرانیده به مردم اویدی در موضع‌های نامعین و خوفناک به آبازی مشغول نشدن کودکان، نورسان و جوانان کارهای عموم‌فهمانی گذراندن از فایده خالی نیست. در ناحیه وسیع دریاچه‌ها، کل‌ها و مکان‌های ناشناس که کودکان و نورسان آنجا آبازی می‌کنند بسیار می‌باشند. آنها اندیشه نمی‌کنند که در چنین جای‌ها با پریدن نهایت خطرناک است، زیرا خطر برخورد سنگ‌ها و دیگر اشیاء قری آب وجود دارد که باعث شکستن گردن و از هوش‌روی یا فف شده می‌تواند. یا اینکه آب‌هایی که توسط جویبارها برای آبیاری زمین‌های کشاورزی استفاده می‌شوند در پرچاوگاه آنها بازی کردن منع شده است، زیرا که آبازی در پرچاوگاه‌های زمین‌های کشاورزی از احتمال زهرودشوی دور نیست، تاکید می‌نمایند کارمندان شعبه. طبق دستور کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه وسیع اوید بلند شدن حرارت گرمی هوا روزهای آخر ماه ایول با مقصد پیشگیری نمودن حادثه‌های غرقشوی کودکان و دیگر حالت‌های ناخوشی به این سمت وابسته در دهات‌های ناحیه با ابتکار شعبه کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی در ناحیه وسیع برگزاری همایش‌های معرفتی ادامه دارند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه وسیع برای برنامه اطلاعاتی نوید. در شهر کولو با مقصد بهتر گردانیدن وضع سانیتاری و اپیدمیولوژی و تازه نمودن محیط زیست پیوسته حشرهای دسته‌جمعانه و عکس‌های تازگی گذرانده می شود. در روزهای استراحتی این مسئله را همکارانمان در گوشه‌های گوناگون شهر کولو پیگیری کردند. تفصیلات در این خصوص. بهر بهتر گردانیدن وضع سانیتاری و اپیدمیولوژی و تازه نمودن محیط زیست در شهر و دهات کولو پیوسته حشرهای دسته‌جمعانه و عکسی‌ها گذرانیده می‌شوند. این تدبیر امکان فراهم آورده است که کوچه و محله‌ها و نزد تشکیلات و کارخانه‌ها تازه و آزاده گردند. برای رعایت نکردن قاعده‌های بهداشتی باشد شخصانی مسئول مجازات کرده می‌شوند. نتیجه این است که در 6 ماه سال جاری خروج بیماری‌های سرایتی در شهر کولو کاهش یافته است. هر هفته روزهای شنبه عکس‌های تازگی گذرانده می شود در کوچه محله ها در نزد تشکیلات و مؤسسه ها گذرانده می شود که این با بهتر نمودن سطح سانیتری اپیدمیولوژی شهر مساعدت میکنند. در 6 ماه سال جاری 113 سنجش ها گذرانده شده. در 113 سنجش های گذرانده شدهمان نسبت 118 نفر پروتکل‌های حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده است. در حشرهای دسته‌جمعانه که روزهای استراحتی برگزار کرده می‌شوند شماره زیادی ساکنان شرکت می‌ورزند. در این حشرها و عکسیه‌های تازگی محل و عکسیه‌های ساحل ده‌ها کوب پرتوها از شهر بیرون برآورده می‌شوند. برای برآوردن معرفت اکولوژی صحبت و واقعی‌ها گذراندیم. این چنین 14 مرتبه عکس تازگی محل گذرانده شد. در آن 800 نفر اهالی اشتراک نمودند. 46 متر کوبی پرتوهای استحصالی استعمالی از محلات تازه کرده و پرتوهای رسمی کشانده شد. نسبت 28 نفر پروتکل‌های مأموری ترتیب داده، از آنها به مبلغ 6072 سومانی گرفته شد. توزیع و آزاده نمودن کوچه‌های محله‌ها و خیابان‌های شهر کولو به دوش مؤسسه دولتی خواجگی کمونالی شهر کولو وابسته گردیده است و مؤسسه مذکور با دستگیری حکومت شهر کولو در محله‌ها و نزد مؤسسه و تشکیلات بیش از 100 پرتوگاه‌های زمانوی بنیاد کرده قوطی‌های مخصوصی پرتوها گذاشتند. شبانه روزی کارمندان این کارخانه با جلب تکنیک‌های صحوی ده‌ها کوب پرتوها را از شهر بیرون می‌کنند. ҳамарӯза дар асоси нақшачорабиниҳои муассиса шабонарӯзӣ дар ду баст зиёда аз 100 то 150 куб партовҳо бо теъдоди
7-8 то 10 техника кашонида мешавад аз ҳудуди шаҳр ва чӣ гунае ки гуфтем фасли гармо аст барои тоза нигоҳ доштани кӯчаю маҳаллаҳои шаҳр боз ҳам кӯшиш мекунем ки техникаҳоро зиёдтар бароварда то ки ифлосиёву партобҳо аз шаҳр кашонида ва тоза озода нигоҳ дошта шаванд. ба гуфти масъулони соҳа таи 3 соли охир дар шаҳри Кӯлоб мушкилот дар кашонидани партобҳо вуҷуд надорад ва бо беҳтар гардидани сатҳи маърифати экологии сокинон ин масъала ҳалли хешро пурра пайдо хоҳад кард. Дар ин замина партобгоҳи замонавӣ ҷавобгӯ ба талаботи имрӯза бунёд гардида истодааст ки дар он коркарди партобҳо низ ба нақша гирифта шудааст. роҳбарияти шаҳр иттилоъ доданд ки барои боз ҳам беҳтар намудани вазъи экологӣ ва санитарию эпидемиологӣ ҳашарҳои дастаҷамона ва аксияҳо дар оянда низ роҳандозӣ карда мешаванд. Ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи Навид. طبق معلومات آماری جهت آمادگی به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به حالت 1 ایول سال 2024 در مجموع در جمهوری 28649 انشاءات به نقشه گرفته شده است. عین زمان 14157 انشاءات به استفاده سپاریده شده، در 7089 انشاءات کارها ادامه دارند و در 7403 انشاءات کارها تا حال آغاز نگردیدند. در این خصوص ضمن نشست مطبوعاتی رهبریت کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اطلاع داده شد. جزئیات بیشتر در مطلب نوبتی برنامه. نظام میرزازاده رئیس کمیته معماری و ساختمانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اسنای نشست مطبوعاتی از نقشه و نیت‌های عملی شونده در سمت بهتر کردن کاری ساختارهای زیرتابه ابراز اندیشه کرده. ذکر داشت که در دوره حساباتی کارخانه و تشکیلات سیستمی کمیته اساساً به تهیه اسناد لایحه‌ای و خرجنامه‌ای انشاءات‌ها، نقشه‌های گنرالی و نقشه‌های مفصلی به نقشه‌گیری مرکزی شهر و ناحیه‌ها، تهیه، موافقه‌سازی و تکمیل‌دهی حجت‌های معیاری و تکنیکی، اجرای کارهای علمی و تحقیقاتی، از اکسپرتیز دولتی گذرانیدن حجت‌های لایحه‌ای شهرسازی، دادن اجازتنامه برای عملی نمودن فعالیت لایحه‌کشی و ساختمانی، تامین نظارت دولتی صفت کارهای ساختمانی و با معیار و قاعده‌های شهرسازی جوابگو نمودن آنها مشغول شده جهت عملی کردن این مقصدها کوشش به خرج دادند. در ارتباط با صفت کارهای ساختمانی و مسئولیت بعضی ساختمانچیان در مملکت تاکید گردید که بعضی ساختمانچیان هستند که وقتی که طرح بنا را طرح‌ریزی میکنن، اکسپرتیز میگذرونن، در وقت ساختمان تغییرات‌های اضافه میکنند. این به خطاگی‌های تکنیکی آورده میرساند. درسته گپ. لیکن ما حرکت کرده ایستادیم که چنین کمبودی‌ها رو هر چی تستر آشکار کرده از بین برداریم. ما در ساختمان یک چیز مستحکمی بنا میدیم، یادر ژوستکوسی میگن. یعنی که مستحکمی خودی بنا. در بعضی حالت‌ها هم این چیزی رعایت کرده نشده است. این خطاگی جدی است. با این هیچ کس حقوقی را دادن ندارد و ساختمانچی صاحبکاری که بنا میسازد پیش از همه فکری آن را کند که پگاه بالش را مانده آرام خواب رود. چونکه وقتی که ساختمان را این یا آن صاحبکار میسازد و جوابگر است برای منبع استفاده برای حتی بنا، نه تنها در دوره ساختمان، بعد از آن هم و کفالت میدهد مستحکمی بنا را. تذکر داده شد که یکی از سمت‌های اساسی فعالیت کمیته این تشکیل و تامین شهر و ناحیه‌های جمهوری با نقشه‌های گنرالی و نقشه‌های مفصلی به نقشه‌گیری محل میباشد. عین زمان تهیه نقشه‌های گنرالی مرکزی 65 شهر و ناحیه‌ها پررا به انجام رسیده مورد عمل قرار دارند. تذکر داده شد که از جانب جمعیت سهامی کشاده شهرآفر لایحه‌های مفصلی به نقشه‌گیری مرکزهای شهر و ناحیه‌های بوستان، شغنان، شهرک سامانیان، ناحیه رودکی، قسمت مرکزی ماموری مسجدهای کوهی، قسمت‌های الهیده شهرهای باختر و وحدت ادامه دارند. رئیس کمیته معماری ابراز داشت که فعال کردن آزمایشگاه مخصوص گردانیده شده سنجش مخزون‌ها، تامین آن با تجهیزات معاصر زمانوی و تصمیم راه‌اندازی فعالیت آن در ولایت سوخت از دستاوردهای دانسته شد که در سمت تامین زلزله تاب‌آوری بنا و انشاءات‌ها قدم استوار خواهد بود. تجربه کار این آزمایشگاه در 6 انشاءات خاک‌هایشان فرونشین سنجیده شد که مقصد از آن
سنجش قابلیت باربرداری مخزوطون‌ها میباشد. در پایان نشست مطبوعاتی نمایندگان وسایط اخباری عامه برای سهم نظررس و ارزنده گذاشتن در انعکاس مهمترین و تازه‌ترین اطلاعات سریوقتی ساحه ساختمان و معماری از جانب رهبریت کمیته معماری و ساختمانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی قدردانی گردیدند. با حالت یکم январи соли ҷорӣ дар миқёси ҷумҳурӣ заминҳои партов 20061 гектар, обӣ 17413 гектар ва заминҳое ки бо сабабҳои муайян аз гардиши кишоварзӣ берун монда буданд 4793 гектарро ташкил медиҳад. ҳоло корбарӣ ҷиҳати ба гардиш даровардани ин намуди заминҳо идома дошта, дар ин замина натиҷаҳо низ назар расанд. марҳила ба марҳила дар натиҷаи таваҷҷӯҳ ба ин самт заминҳои бекорхобида тоза ва обёрӣ гардида таъиноташон дигар карда мешавад. ин нуқтаро имрӯз Ориф Хоҷазода, раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии Тоҷикистон зимни нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. тавре таъкид гардид, натиҷаҳо дар самти истифодаи мақсадноки замин самаровар буда, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот дар нимсолаи якуми соли 2024 мувофиқи маълумоти оморӣ дар ҳамин шаклҳои хоҷагидории ҷумҳурӣ ба 21472 миллион сомонӣ баробар буд ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 110% зиёд мебошад. با مقصد اجرای استراتژی ملی اوید به نظارت مواد نشأه‌آور در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2030 و جهت ترغیب طرز حیات سالم، پیشگیری و کاهش دادن سطح نشأه‌مندی، اگنتی نظارت مواد نشأه‌آور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در همکاری با وزارت و اداره‌های داخلدار، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی در بین قشرهای گوناگون اهالی، ملاقات و صحبت‌ها، سمینارهای آموزشی، همایش‌ها، برنامه‌های عمومی فرهنگی، مسابقه‌های ورزشی برگزار نمود. در این خصوص دیرکتور اگنتی نظارت مواد نشأه‌آور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ظفر صمد امروز در نشست مطبوعاتی این نهاد اطلاع داد. موافق معلومات در 6 ماه یکم سال 2024 از معاملات غیرقانونی 3 تن و 96 کیلوگرم مواد نشأه‌آور، 13731 دانه خبرهای پسیخوتروپی، اینچنین 84 کیلوگرم ماده‌های پسیخوتروپی در شکل خاکه مصادره شده است. اگنتی نظارت مواد نشأه‌آور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در دوره حساباتی 55 جنایت وابسته به مواد نشأه‌آور را آشکار کرده، فعالیت 15 گروه جنایتی را در هیئت 37 نفر آشکار و قطع نموده است. از جانب اگنتی در یک جایگی با دیگر مقامات حفظ حقوق مملکت و خارجی 3 عملیات مشترک گذرانده شده، 7 شخصی در گفتگو جنایتی قرار داشته دستگیر گردید، گفته شد در نشست خبری. با فرا رسیدن فصل تابستان و بلند شدن حرارت از جانب کارمندان اگنتی استانداردیزاسیا، مترولوژیا و نظارت سودای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای بخطری مال و محصولات خوراکواری در بازارهای شهر و نویه‌های مملکت سنجش گذرانده می شود. در این خصوص دیرکتور اگنتی تیمورجان عبدالوهابزاده امروز ضمن نشست مطبوعاتی به خبرنگاران اطلاع داد. از جانب مسئولین فروش مال و محصولات زودویران شونده به خصوص آبهای تشنه شکن و محصولاتی که در شرایط خانه تیار می شود تحت سنجش قرار داده شده پیوسته نظارت می شود، گفته شد در نشست. در جریان نشست مطبوعاتی تاکید گردید که سال 2024 در نتیجه گذراندن نظارت دولتی 78903 کیلوگرم محصولات گوناگون پس‌صفت غذایی ثبت شده است که یک قسم این محصولات از جهت بخطری و قسم دیگری آن از روی تمغه‌گذاری در برجامشان به طلب جوابگو نبودند. اینچنین در آزمایشگاه تشخیصی مال و محصولات غذایی اگنتی تاجیک استاندارد از روی صفت و بخطری و تمغه‌گذاری 49698 کیلوگرم محصولات گوشتی، 155976 کیلوگرم روغن رسنی، 20209 لیتر نوشاکی اسپرتی، 9240 لیتر نوشاکی غیر اسپرتی، 3920 کیلوگرم محصولات قنادی، 13687 کیلوگرم محصولات شیری، 240 کیلوگرم ایلوگی‌های ارد، 9537 کیلوگرم کنسرو و دیگر محصولات قسمی زیادشان محصولات وارداتی به حساب می‌روند غیر استانداردی دانسته شدند. کارخانه واحد دولتی تاجیک سوغورتا دارای 63 فیلیال و 6 نمایندگی در ولایت‌ها، منطقه و شهر و ناحیه‌های جمهوری بوده، خدمت رسانی را از روی 22 نمود سوغورتا از جمله 13 نمود سوغورتای حتمی و 9 نمود سوغورتای اختیاری به راه مانده است. کارخانه در دوره حساباتی به شخصان حقوقی و واقعی به مال و اموال و حیات و سلامتیشان ضرر رسیده در حجم 1,780,300 سومانی مبلغ سوغورتوی پرداخت نمود که از این 35,000 سومانی به
شکل حتمی سغورتا و 1,754,300 سومونی به شکل اختیاری سغورتا راست می‌آید. این نشان داد نسبت به همین دوره سال گذشته 193,300 سومونی و یا 12.2% زیاد می‌باشد. ابراز نمود دیرکتور کارخانه واحد دولتی تاجیک سغورتا شهرت مقصودزاده امروز ضمن نشست مطبوعاتی این نهاد تاکید گردید که در دوره 6 ماهه اول سال 2024 از حساب شرطنامه‌های بسته شده به کارخانه 24,399,600 سومونی مبلغ وارد گردیده اجرای نقشه نیم ساله 127% تامین کرده شد که نظر به همین دوره سالی سپری شده 3,183,500 سومونی بیشتر می باشد. استقلالیت از بزرگترین دستاوردهای تاجیکستان دانسته می شود. جهتی در سطح بلند تشکیلی و فرهنگی دایر نمودن جشن استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان شروع از 16 ایول تا 6 سپتامبر سال 2024 در اساس نقشه مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلون برگزار نمودن همایش‌های گوناگون در نظر داشته شده است. در دایره همین تدبیرها در نزد تئاتر ولایتی موسیقی مسلکی به نام عطا محمد جان فشاری بختر از جانب تشکیلات مؤسسه های ولایتی چاره‌بینی های فرهنگی فراغتی دایر شدند. همکارانمان موضوع را ادامه می‌دهند. طی چند روز است که تنتنه‌های استقلالیت کشور در مرکز مأموری ولایت ختلون شهری باختر با شکوه طنین انداز گشته ایستاده است که در آن کل مردم ختلون زمین شکرانه از سنجوی آرامی وطن کرده می‌رقصند و شادمانی می‌کنند. در این شام نوبتی با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلون با ریاست معارف چاره‌بینی فرهنگی فراغتی تحت عنوان شکوه استقلال دایر کرده شد. در چاره‌بینی نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلون، سردار ریاست معارف ولایت، رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت ختلون و غالبان آزمون جمهوریوی اتستات اعلای رویوی با مدال طلا و نقره و اتستات اعلای یونیورسالی با مدال طلا و نقره شرکت داشتند. نخست نمایندگان از همایش هنرهای مردمی و دستاوردهای خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی که در آزمون‌های سطح جمهوریوی و بین‌المللی به دست آوردند دیدن نموده و خوانندگان برای موفقیت‌ها تمنا کردند. در ادامه چاره‌بینی سردار ریاست معارف ولایت ختلون برآمد نموده با شکرگزاری از تنظیم و آسایشگی کشور عزیزمان تاجیکستانی صاحب استقلال و غمخوری‌های بی‌واسطه معارف پرورانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نسبت به ساحه معارف و نتیجه‌های افتخارمند از آزمون جمهوریوی اتستات اعلای رویوی با مدال طلا و نقره، اینچنین اتستات اعلای یونیورسالی با مدال طلا و نقره که غالبان 26 نفر را تشکیل می‌دادند ابراز اندیشه نمودند. خرسندی‌آور است که امروز ختم کنندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر و ناحیه‌های ولایت در دور جمهوریوی آزمون برای دریافت اتستات اعلای یونیورسالی با مدال طلا و اتستات اعلای رویوی با مدال طلا و نقره اشتراک فعالانه نموده توانستند که برای دریافت 26 جای افتخاری سزاوار گردند. البته سال از سال نتیجه های خوانندگان برای به دست آوردن اتستات اعلای یونیورسالی و با مدال طلا و نقره و اتستات اعلای رویوی با مدال طلا و نقره زیاد می‌گردد. مثلا سال گذشته خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر نویای ولایت ختلون با گرفتن 18 جای افتخاری سرفراز سزاوار گردیده بودند که این سال این نشان دهنده زیادتر گردید و نظر به سال گذشته خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی 8 جای زیادتر به دست آوردند. افتخار از آن دارم که خواننده‌های ما 6 نفر در آزمون اتستات اعلای رویوی اشتراک کرده غالب گشتند. این افتخار از آن است که میوه‌های دوران صاحب استقلال هستند، زیرا که زحمت‌های راهبر دولت برابست نرفته آموزگاران بی‌واسطه زحمت‌ها کشیده بهر رشد و نموی وطن خود سهم خود را می‌گذارند. زیرا ما آموزگاران باید دوچند خدمت نماییم، زیرا در هر یک برآمد از راهبر دولت نسبت آموزگار با مهر و با صداقت سخن می‌کند که این بر ما الهام می‌بخشد تا ما توانسته باشیم برای تربیت نمودن نسل آینده ساز وطن دوست میهم پرست صاحب وطن سهم سازگاری گذاشته باشیم. سال گذشته ما نتیجه داشتیم لیکن متاسفانه کم بود، 1 نفر بود. امسال انمون مهنت‌های ثمره آموزگاران که صافدلانه و صادقانه خدمت کردن بار آورد، یعنی که نسبت به سال گذشته ما 6 مرتبه زیادتر دستاورد آوردیم. مورد به یادآوری است که توجه حکومت جمهوری تاجیکستان جهت بلند برداشتن سطح تعلیم و تربیت، بهتر نمودن شرایط علم آموزی، اشتراک خوانندگان در المپیادهای سطح جمهوریوی و بین المللی تمام شرایط را فراهم آورده. برای نوعی گردیدن به نتیجه های نظررس چاره‌های سودمند می‌اندیشند. باعث افتخار است
که ما جوانان از طرف حکومت کشور و وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان به نهایت دستگیری و شرایط‌های فراهم آورده شده است که در آزمون‌های سطح جمهوریوی و بین‌المللی اشتراک ورزیده با ما امتیازهای معین را داده می شود. اینچنین ما از روی این امتیازها می توانیم که با دل خود دانشگاه عالی داخل شده در آنجا تحصیل خود را ادامه دهیم. ما جوانان صاحب استقلال شکرانه از آن میکنیم که تحت زیر رهبری رئیس حکومت کشور قرار داریم. اول میانه‌داری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان برای تشکیل کردن چنین آزمون‌ها و دستگیری ما جوانان می‌رساند. باید خیال کرد که چنین آزمون‌ها برای باز هم رشد یافتن و زیاد گشتن ذوق ما نسبت علم و علم‌آموزی و کتابخوانی بسیار هم مساعد است. بسیار هم آزمون در سطح شفاف و بسیار هم صافانه و درجه بلند گذشت و از بسیار هم از آزمون راضی گشتم و توانستم با گرفتن 124 برق غالبی آزمون گردم. حکومت جمهوری تاجیکستان برای ما جوانان ما نسل نورس همه شرایط‌های فراهم آورده است. ما از شرایط‌های فراهم آورده آنها بود که ما امروز توانستیم در آزمون مذکور غالب آییم. خیلی که پیشوای معظم ملت قید نمودند دولت را متخصص آباد میکند و من نیز امید دارم که در آینده در کسب خود متخصص خوب میشم و برای تاجیکستان عزیز خدمت میکنم. در آخر هنرمندان با پیشنهاد برنامه رنگین کنسرتی طبع حاضرین را با سرودن سرود و ترانه‌های ترنمگری صلح و دوستی، صداقت به وطن و وطنداری، استقلالیت کشور و رقص‌های موزون رقاصان بالیده گردانیده در فضای آرامی و آسودگی می‌رقصیدند و شکرگزاری می‌کردند. در ناحیه نورآباد جلسه سیاری شورای جمعیتی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. خرافاتپرستی و راه‌های پس کردن شدت آن در جامعه تاجیکستان موضوع محوری این همایش بود و شرکت کنندگان جلسه پیرامون مسئله مورد نظر ابراز اندیشه کردند. شرح بیشتری موضوع در مطلب نوبتی برنامه. در طور مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه نورآباد جلسه سیار شورای جمعیتی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در کار جلسه نمایندگان راهبران تشکیلات مؤسسه ها، فعالان و امام خطیبان ناحیه‌های رشت، نورآباد، سنگبار، تاجیک‌آباد، لخش اشتراک نمودند. روزنامه جلسه با موضوع خرافات پرستی و راه‌های پس کردن شدت آن در جامعه تاجیکستان بخشیده شده بود. در جلسه سیار شورای جمعیتی جمهوری تاجیکستان نمایندگان کمیته دین، تنظیم عنعنه، جشن و مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، مرکز اسلام شناسی در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و دیگران سخنرانی نموده قید نمودند که در جهان پرتضاد و بسیار حساس که روند جهانی شوی روز به روز شدت میگیرد، بحث و تلاش های ایدئولوژی نیز مرحله به مرحله وسعت مییابند. از این رو هر یک ملت و دولت نسبت به حفظ منفعت ملی خود تلاش می‌ورزند. در این زمینه جمهوری تاجیکستان نیز برای پایداری فرهنگ و حفظ ارزش‌های ملی سعی می‌نماید. تاکید کرده شد که کارهای فهماندهی را در بین اهالی مخصوصاً نورسان جوانان جانب نموده باید نورسان جوانان را در روحیه بلند مهنت پرستی، خویشتن شناسی و صداقت به وطن تربیت نمود. همچنین اشتراکداران با مذاکره برآمده فکر و عقیده های گوناگون خود را نسبت این مسئله بیان نمودند. سپس رئیسان ناحیه‌های رشت، نورآباد، سنگبار، تاجیک‌آباد، لخش از فعالیت شورای جمعیتی حسابات داده قید نمودند که من بعد فعالیت شورای جمعیتی با نظر داشت وضع کنونی جامعه جهانی به راه مانده می شود. در جنبست شورای جمعیتی از روی موضوعهای در روزنامه محاکمه گردیده قرارهای دخلدار قبول کرد. وضعیت کنونی جامعه جهانی و تهدید و خطرهای گلوبالی ما را هشدار می‌دهد که استقلالیت، وحدت، سرحد دولتی، ارزش‌های ملی و فرهنگی را در نوبت اول حفظ نماییم. طبع مشاهده‌ها نشان می‌دهند تشویقات تروریسم و اکستریمیسم و رادیکالیسم دینی اساساً توسط سامانه‌های اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی و دیگر راه و اصول‌های معاصر صورت می‌گیرد و متأسفانه در بعضی موردها مبلغان تروریسم و رادیکالیسم امکان پیدا می‌کنند که برخی از جوانان ناآگاه را به دام خود کشند. شرح همکاران ما ادامه بخش این موضوع است.
ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун узви ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ аз рӯзҳои аввали соҳиби истиқлолӣ зидди ҳама гуна зуҳуроти номатлуб аз ҷумла экстремизму терроризм мубориза бурда истодааст. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар мулоқот бо намояндагони ҷомеаи кишвар ибрози назар намуданд ки яке аз омилҳои тораф густариш пайдо кардани зуҳуроти терроризм ва ифротгароӣ васеъ истифода гардидани технологияи муосири иттилоотӣ мебошад. имрӯзҳо шабакаи интернет мутаассифона аз ҷониби гурӯҳҳои террористиву ифротгаро бо мақсади таблиғи ғояҳои экстремистӣ ба сафи худ ҷалб намудани аъзои нав омода ва роҳбарӣ кардани онҳо ба аъмоли харобкорона ба таври густурда истифода мешавад. гурӯҳҳои ифротӣ аз пас будани сатҳи дониши динӣ, ҳуқуқӣ ва сиёсии гурӯҳҳои алоҳида истифода намуда бо ин васила нақшаҳои ғаразноки худро дар амал татбиқ менамоянд. тибқи таҳлили коршиносону муҳаққиқон, гурӯҳҳои тундра ва ҷараёнҳои экстремистию террористӣ дар амалӣ намудани нақшаҳои худ пеш аз ҳама ҷавононро ҳадаф қарор дода ин қишри ҷомеаро ба гумроҳию ҷаҳолат раҳнамун месозанд, чунки миёни ин гурӯҳ нафароне ҳастанд ки аз ҷиҳати ирода, шуурнокӣ ва фаҳмиши масоили динӣ ва илмӣ ноустуворанд. ҷумҳурии тоҷикистон яке аз ташаббускорҳои раванди душанбе аст ки раванди барои мубориза бо ғояҳои ифротгароӣ, терроризм, экстремизм дар сатҳи минтақа ва ҷаҳон ва аз таҷрибаи худ барои амалӣ намудан ва нигоҳ доштани ҳифз ва суботи минтақа ва ҷаҳон ҷумҳурии тоҷикистон ба созмонҳои байналмилалӣ ва ба созмонҳои минтақавӣ пешниҳодҳо ва ташаббусҳои мушаххас кардааст. аз ин рӯ ҷумҳурии тоҷикистон дар ин замина дастовардҳои назаррасе дорад ки мо метавонем онро ба интихоб гардидани таи чандин соли охир шаҳри душанбе ва ҷумҳурии тоҷикистон ба яке аз кишварҳои ором аз доштани истиқрори сиёсӣ, аз доштани субот ва оромӣ дар байни кишварҳои ҷаҳон, ин нишона аз он аст ки эътимод ва боварии созмонҳои байналмилалӣ, кишварҳои ҷаҳон ба вазъи имрӯза ва таъмини амнияту субот дар ҷумҳурии тоҷикистон хеле баланд аст ва ин ҳама аз натиҷа аз он аст ки мо тавонистем дар ҷомеа аз лиҳози фикрӣ, аз лиҳози идеологӣ дар мубориза бо афкори ифротӣ, бо афкори экстремистӣ, бо ғояҳое ки зидди инсонӣ ҳастанд ва онҳое ки фикр, андеша, эътиқод ва мазҳаби дигар доранд қабул надоранд, муборизаи бисёр пурсамар барем. миллати шарафманди тоҷик имрӯзҳо бо ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар фазои сулҳу субот барои рушди иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвари азизамон, таъмини зиндагии шоиста барои наслҳои имрӯзу фардо ва таҳкими ҷойгоҳи сазовори тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ қадамҳои устувор мегузорад ва саъю кӯшиши миллати ободгару созандаи тоҷик моро марҳила ба марҳила ба қуллаи мурод наздик мекунад. вобаста ба ин ҳар фарди худогоҳи миллатро зарур аст ки дар ҷараёни муборизаи дастаҷамъона бо терроризму экстремизм ва бесаводии диниву дунявӣ фаъол ва ташаббускор бошанд. мақомоти андоз сохтори калидии ғанигардонии буҷети давлатӣ мебошад. корбарии муназзами нозироти андози шаҳри Исфара заминагузори рушди босубот дар ин шаҳри саноатӣ дониста мешавад. шарҳи хабарнигорони мо дар ҳамин хусус омода шудааст. таваҷҷӯҳ кунед. сарчашмаи асосии воридоти маблағи андозҳоро дар шаҳри Исфара соҳаҳои саноат, кишоварзӣ, савдову хизматрасонӣ, фаъолияти соҳибкорӣ ва дигар манбаъҳои муҳим ташкил медиҳанд. дар натиҷаи меҳнати дастҷамъона ва пурмаҳсул кормандони нозироти андоз дар шаҳри Исфара тавонистанд нақшаи ҷамъоварии андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмиро дар ҷанбасти нимсолаи якуми соли равони 2024 бар зиёду босифат таъмин намоянд. қобили тазаккур аст ки аз ҷониби нозироти андози шаҳри Исфара ба масъалаи сифатнок намудани нақшаи ҷамъоварии андозҳо эътибори ҷиддӣ дода мешавад. нозироти андоз дар шаҳри Исфара дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва қарору фармоишҳои роҳбарияти кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро роҳнамоии кори худ қарор дода бо дастгирии бевоситаи раёсати андоз дар вилояти Суғд ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри Исфара кӯшиш ба харҷ дод ки нишондиҳандаҳои қонуни ҷумҳурии тоҷикистон
дар бораи бюджети давлатии ҷумҳурии тоҷикистон барои соли 2024-ро таъмин намуда барои беҳтар намудани фазои соҳибкорӣ, баланд бардоштани сатҳу сифат ва хизматрасонӣ бо андозпорандагон, инчунин беҳтару хубтар ба роҳ мондани корҳои фаҳмондадӣ ва тавзиётӣ тадбирҳои мушаххас андешад. мавҷудияти бақияи зиёди андозҳо аз ҷумла андозҳо аз молу мулки ғайриманқул айни ҳол яке аз масъалаҳои ташвишовари соҳа дар аксар мақомоти ҳудудии андоз ба шумор меравад. бо назар дошти ин ҳолат, самти асосии ҳар як мутахассиси соҳа баробари иҷрои вазифаҳои мансабӣ саривақт ҷамъоварӣ намудани ин намуди андоз ҳамзамон ба масъалаи коҳиш додани бақияи қарзи андозҳо аз молу мулки ғайриманқули шахсони воқеӣ нигаронида шудааст. дар ноҳияи шаҳри нав таҳти унвони нақш ва мавқеъи зан модари тоҷик дар пешбурди оила беназир аст ҳамоиш доир гардид. баргузории ин чорабинӣ сабаб шуд ки ҳунармандон намунаи ҳунарҳои дастии хешро ба маърази тамошо гузоранд ва зимни як ҳамоиш саҳму нақши бонувони тоҷик дар таъмини рушди муназзами ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқи кишвар муассир маънӣ дод шуд. дар доираи нақша чорабиниҳо бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо иштироки намояндагони кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар деҳаи шуроби ҷамоати деҳоти сабои ноҳияи шаҳри нав баҳри эҳёву рушди ҳунарҳои мардумӣ ва хӯрокҳои миллӣ ҳамоиш таҳти унвони нақш ва мавқеъи зан модари тоҷик дар пешбурди оила беназир аст ташкил ва баргузор гардид. дар ҳамоиш занони ҳунарманд ва кадбонуҳои моҳири деҳаи шуроб ҳунари кадбонугӣ ва тарзи пухтупази таомҳои миллиро ба ҷавондухтарони деҳа ва иштирокчиён нишон доданд. лозим ба таъкид аст ки ба хотири ҳифз ва нигоҳдошти фарҳанги аҷдодӣ ва тарғиби хӯрокҳои миллӣ шурӯъ аз 1 июл дар тамоми ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи шаҳри нав бо иштироки занони ҳунарманд ва кадбонуҳои моҳир иқдоми нақш ва мавқеъи зан модари тоҷик дар пешбурди оила беназир аст ҷараён дорад. ҳадаф аз баргузории чунин ҳамоишҳо ҷалб намудани занону духтарони ҳунарманд, кадбонуҳои соҳиб завқ ба эҳё ва рушди анъанаҳои миллӣ, баланд бардоштани маърифати хонадорӣ, омода намудани духтарон ба ҳаёти мустақилона, баланд бардоштани эҳсоси худшиносӣ ва меҳанпарастӣ, эҳё ва ҳифзу нигоҳдошти беҳтарин суннатҳои миллии ниёгонамон дар самти омода намудани хӯрокҳои миллӣ, хӯришҳои болаззат ва таомҳои маҳаллӣ мебошад. дар ин рӯсто ҳайати гурӯҳи корӣ аз рафти кору фаъолияти ҳунарманди хушсалиқа Муянсар Холбобоева, сокини деҳаи селбури ҷамоати деҳоти Истиқлол низ аз наздик ошно гардиданд. Муянсар Холбобоева аз зумраи бонувони ҳунарманде мебошад ки маҳсулоти тайёрнамудаи ӯ харидорони худро дорад. ин бонуи ҳунарманд дар хона бо қуроқдӯзӣ, гулдӯзӣ, ҷомадӯзӣ, гиленбофӣ ва ҳунарҳои дигар машғул буда бештар ба шогирдон ҳунари хешро меомӯзад. 2013 инҷониб ҳамин кор фаъолият карда гаштем, ҳамин ҳунарро машғул карда. мо муҳтарам ҷаноби олӣ миннатдорем ки ин ҳунарро қариб ҳамаи ин ҳунарро аз байн рафтагӣ буд. ҳамаи инои эҳё кардан, мо гашта асари нав зинда карсодем. чандин шогирдо, чандин курсо гузарондем, моҳон қариб 500 шогирд бировардем. ҳай бохтар ба қолинбофшуда кор карсодиянд, исфараба кор карсодиянд, хабараш мебиёд. ҳани муҳрабофӣ, қуроқдӯзӣ, келино ба ҳамсояҳо, ба ҳамаҳошон ба ёд додагӣ, тахту борои арӯсоя ино мегиранд, ба анҷом мерасонанд, ман худам роҳбарӣ мекунам. тамоми ҳунара хай эҳё карда гаштем. ҳамаи чорабиниҳои ноҳияи ҷумҳуравӣ, берун аз ҷумҳуравӣ мо иштирок карда гаштем. сипас дар толори маҷлисгоҳи ҷамоати деҳоти сабо бо аҳли ҷамоатчигии ноҳия ҳамоиш баргузор гардид ки дар он фаъол занон, намояндагони ҷомеа ва ходимони дини ноҳияи шаҳри нав иштирок ва суханронӣ намуданд. гуфта шуд ки нақши занон дар ҷанбаҳои гуногуни зиндагӣ, иҷтимоиёт, иқтисодиёт, сиёсат, фарҳанг, илму маориф ва ғайра ба ғоят бузург аст. зан ҳамчун омӯзгор, олим, соҳибкор, табиби ҳозиқ, тарбиятгар, кишоварз, корманди
مقامات حفظ حقوق، سرور و راهبر در پیشبرد حیات نوین، آبادی و شکوفان تاجیکستان عزیزمان سهم به اندازه دارد. وابسته به تاکیدهای پیوسته پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، دایر به سهم کلیدی زنان در حیات هر روزه از اشتراکچیان جمع آمد از جمله زنان و مادران دعوت به عمل آورده شد که در تعلیم و تربیت نسل‌های نورس توجه بیشتر ظاهر نمایند. در بحر ادریاتیک آبسبزهای بحری یکباره افزودند. کارشناسان این حالت را به گرمی غیر مقرری در منطقه علاقمند می‌دانند. راه قدیمه اپیای ایتالیا به فهرست میراث جهانی یونسکو داخل گردید. طبق اطلاع باستانشناسان این راه سال 312 پیش از میلاد ساخته شده بود. شرح چند خبر از خارج کشور در صحیفه نوبتی برنامه. استراحت کنندگانی که در ساحل‌های بحر ادریاتیک